तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ खंड पृष्ठा 202। भक्तिजगर गूढ़रहस्य ज्ञान भक्तिर समन्वय। मुखार्जी हरिबाबू पूर्ण निरंजन मास्टर बलराम। मुखार्जी कहउछंती, हरि बागबजार हरिबाबू गतकाली आपण कथा शुणी अबाक कहला सांख्य दर्शन पातंजलि अवेदांतरे ए सब कथा अछि, ए सामान्य नुहंती। श्री रामकृष्ण कहउछंती, काई मु सांख्य वेदांत तो पढ़ी नाही। पूर्ण ज्ञान आउ पूर्ण भक्ति एक। नेति नेति करी विचार शेष हेले ब्रह्मज्ञान, तापरे जहाँ छाड़ी जाइथिल पुणी ताको ग्रहण। छात को उठिबा बेले सावधान रे उठिबाकू हुए। एहा परे देखे जे छात जो जिनिसरे इटा चून सुरुकी पाहाच मध्य सही जिनिसरे तैयारी। जार उच्चबोध अच्छी ताहार नीचबोध मध्य अच्छी। ज्ञान परे उपर तल एक बोध हुए। प्रह्लादंकर जेतेबेले तत्वज्ञान हेउथिला सहं होई रहउथिले। जेतेबेले देहबुद्धि आसुथिला दासहं मु तुमर दास एही भाव रे रहउथिले। हनुमानंकर मध्य केतेबेले सहम केतेबेले दास मु केतेबेले मु तुमर अंश एही भाव आसुथिला। काहेकि भक्त नहीं रहंती? ताहा न हेले मनुष्य कौन नहीं रहिबो, कौन नहीं दिन कटाइबो? मु तो जीव नाही। मु घट थिबा पर्यंत सहम हुए नाही। समाधिस्थ हेले मु चली जाए। सेतेबेले जहाँ अछि ताहा ही रहे। राम प्रसाद गाइछि ताहापरे मु भल कि तुमे भल ताहा तुमे जानिबो। जे पर्यंत मु रहिछि से पर्यंत भक्तंग परि रहिबा ही भल। मु भगवान एहा भल नुहे। हे जीव भक्तवत् न च कृष्णवत्। तेबे से जदि निजे टाणी नियंती ताहले अलगा कथा। जेपरि मुनिब चाकर को भल पाई कहूछि, आ आ पाखरे बस, मु जहा तू भी ताहा। गंगार ही ढेउ, ढेउर गंगा हुए नाही। शिवंकर दुईटी अवस्था, जेतेबेले आत्माराम सेतेबेले सहम अवस्था। जगरे सबु स्थिर। जेतेबेले मु अलगा बोली बोध थाई सेतेबेले राम राम करि नृत्य। जहाँकर अटल अछि तांकर टल मध्य अछि। वर्तमान तुमे स्थिर, पुणी टिकिए परे तुमे काम करिवो। ज्ञान भक्ति एका जिनिस। तेबे जणे कहूची पानी आउ जणे कहूची पानीर घनीभूत रूप बरफ खंड। समाधि मोटामोटी दुई प्रकारर। ज्ञान पथरे विचार करू करू अहं नाश पर जो समाधि ताकू स्थित समाधि बा जड़ समाधि निर्विकल्प समाधि कहती। भक्ति पथर समाधि को भाव समाधि कहती। एथिरे संभोग पाई आस्वादन पाई रेखा परि टिकिए अहं रहे। कामिनी कांचन रे आसक्ति रहिले ए सब धारणा हुए नाही। केदार को कहली कामिनी कांचन रे मन थिले हेब नाही। इच्छा हला थरे ता छाती रे हाथ बुलाई देवी, किंतु पारिली नाही। भितरे अनेक गंठी, घरे विष्ठार गंध पशि पारिली नाही। जेपरि स्वयंभूलिंग काशी पर्यंत जड़। संसार रे आसक्ति कामिनी और कांचन रे आसक्ति थिले हेब नाही। एई युवक मानक भितरे एबे सुद्धा कामिनी कांचन पशि नाही। सेथिपाई तो सेमानंकु एते भल पाए। हाजरा कहे धनी घरर पुओ सुंदर पिला देखि तुमे भल पाओ। ताहा जदि होइथांता हरीश नट नरेंद्र एमानंकु भल पाउछि काहेकि? नरेंद्र को तो भात सह लुण किणी खाइबाकू पैसा जुटु नाही। युवक मानक भितरे विषय बुद्धि एबे सुद्धा पशि नाही। सेथिपाई अंतर एते शुद्ध। आउ केते जण मध्य नित्य सिद्ध। जन्मरू ईश्वर प्रति आकर्षण। जेपरी गोटे बगीचा किणा होइछि, परिष्कार करू करू गोटे जगार पति हो जाइथिबा पानीर कड़ मिलिला। पानी एका बेलके कड़कड़ होई बाहरुछि। बलराम कहउछंती, आज्ञा संसार मिथ्या। एपरि दृढ़ ज्ञान पूर्णर किपरि हेला? श्री रामकृष्ण कहउछंती, जन्मांतरीण पूर्व पूर्व जन्मरे सब करा अछि। देह केवल छोट हुए और बड़ हुए, आत्मा सेपरि नुहे। सेमानकर कौन जान? आगे फल तापरे फूल, आगे दर्शन तापरे गुणमहिमा श्रवण
ତାପରେ ମିଳନ। ନିରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖ, ଧାର ଉଧାର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଡାକ ପଡ଼ିବ ଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ମା ଅଛନ୍ତି, ମା'ଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ମା'ଙ୍କୁ ଫୁଲଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଥିଲି। ସେହି ଜଗତର ମା ହିଁ ମା ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶେଷରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ। କେହି ମରିଗଲେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଦେହର ଖବର ନିଆଯାଉଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା'ଙ୍କ ଖବର ନେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ହାଜରାକୁ କହେ, ନିଜର କାଶ ହେଲେ ମିଶ୍ରି, ଗୋଲମରିଚ ଓ ଲୁଣ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଏସବୁ କରିବାକୁ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମା'ଙ୍କର ଖବର ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ହୁଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନାହଁ, ସେତେବେଳେ ଅଲଗା କଥା। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁ ଭାର ନିଅନ୍ତି। ନା ବାଳକ ନିଜର ଭାର ନେଇପାରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ଅଭିଭାବକ ଦରକାର। ନା ବାଳକର ଅବସ୍ଥା ଯେପରି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ମାଷ୍ଟର ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସେହି ଛୋଟ ଘରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ, ବଳରାମ, ତୁଳସୀ, ହରିପଦ, ଗିରିଶ ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଗିରିଶ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ପାଇ 7-8 ମାସ ହେବ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି ଓ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କଥା କିଛି କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦିନେ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଲଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ତୋତାପୁରୀ ଆଉ ହଳଧାରୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ନଦୀ, ତା ପାଖରେ ବଣ, ସବୁଜ ଗଛପତ୍ର, ଜଙ୍ଗିଆ ପିନ୍ଧାଏ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିନେ କୋଠି ଆଗରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥ ଦେଖିଲି। ସାରଥୀ ବେଶରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିଛି। ଆଉ ଦିନେ କାମାରପୁକୁରରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ଆଗରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି। ଜଣେ ନଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହୁଥିଲା। ତା ସହିତ କୌତୁକ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ହସୁଥିଲି। ଏହି ନଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋ ଭିତରୁ ହିଁ ବାହାରୁଥିଲା ପରମହଂସ ମୂର୍ତ୍ତି, ବାଳକ ପରି। କେତେ ଯେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦର୍ଶନ ହୋଇଛି, ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ପେଟ ରୋଗ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପେଟ ରୋଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଶେଷରେ ଛେପ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଭୂତ ଲାଗିଲା ପରି ପଛରେ ଆସି ପୁଣି ମୋତେ ଧରୁଥିଲା। ଭାବରେ ବିହଡ଼ ହୋଇ ରହୁଥିଲି। ଦିନ ରାତି କେଉଁ ବାଟେ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ତାପର ଦିନ ସେହିସବୁ ଭାବ ପେଟ ଧୋଇ ବାହାରୁଥିଲା। ହସ। ଗିରିଶ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟି ଦେଖିଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଜନ୍ମ, ଆଉ ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଧ, ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭ ରାଶି, କର୍କଟ ବୃଷରେ ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ, ସିଂହରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି କାମନା ଥିଲା। ପ୍ରଥମ, ଭକ୍ତଙ୍କର ରାଜା ହେବି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଶୁଷ୍କ ସାଧୁ ହେବି ନାହିଁ। ଗିରିଶ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବତୀ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ କଠୋର ସାଧନା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚତପା, ଶୀତ କାଳରେ ପାଣିରେ ଦେହ ବୁଡ଼ାଇ ରହିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିବା। ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଯନ୍ତ୍ର ନେଇ ଅନେକ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଜନୀ, ତାଙ୍କର ପୂଜା, ଧ୍ୟାନ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମଜନୀରୁ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଅତି ଗୁହ୍ୟ କଥା। ବେଲଗଛ ତଳେ ଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା, ଲକ୍ ଲକ୍ କରୁଥିଲା। ବେଲମୂଳରେ ବହୁତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ହେଉଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଡ଼ାର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଆସନ ଆଦି ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲା। ହରିପଦ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁନାକୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା ନ କଲେ ରହିପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଅହଙ୍କାର ଆସୁଥିଲା, ତା ପରଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲି। ମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅବାକ୍ ହୋଇ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପରି ବସିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ସେହି ପୂତ ସଲୀଳା ପତିତ ପାବନୀ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ଭାଗବତ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ହସନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ହସ ଅଛି। ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀ ଉପରେ ବାଲି ଖୋଳିଲେ ପାଣି ପାଇବ। ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି, ତୁମେ ଜିଭ ଛେଲ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଜିଭ ଛେଲିବ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଏହାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ କଥା ଏ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ। ତେବେ ଏମାନେ?
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହେତୁ ମାତ୍ର। 9ଟା ବାଜିଛି। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ହେଉଅଛି। ବାଗବଜାରର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗା ଠିକ୍ ହୋଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଜଣେ 2 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ଗୋପାଳ ମା ଏହି ଡଙ୍ଗାରେ ଉଠିଲେ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ବିଶ୍ରାମ କରି ଉପରଓଳି ଚାଲି ଚାଲି କାମାରହାଟି ଯିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଘରେ ଥିବା କ୍ୟାମ୍ପ ଖଟଟି ମରାମତି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇଟିକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ରଖିଦିଆଗଲା। ଏହି ଖଟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଖାଲ ପ୍ରାୟ ଶୟନ କରନ୍ତି। ଆଜି ମାଘ ନକ୍ଷତ୍ର। ଯାତ୍ରା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ବଳରାମଙ୍କ ଘରକୁ ପୁଣି ଶୁଭାଗମନ କରିବେ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।